ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨ ਬੰਦੇ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨ ਬੰਦੇ ਤੀਰ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ ਹਮ ਥਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀਓ ਮੈਂ ਕਿਆ ਮੰਗੋ ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ ਹਰ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜੀਓ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ ਹਮ ਥਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀਓ ਮੈਂ ਕਿਆ ਮੰਗੋ ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ ਹਰ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜੀਓ ਘਟ ਘਟ ਰਵ ਰਹਿਆ ਬਨਵਾਰੀ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਗੁਪਤੋ ਵਰਤੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਦੇਖ ਨਿਹਾਰੀ ਜੀਓ ਰਹਾਓ ਮਰਤ ਪਿਆਲ ਆਕਾਸ਼ ਦਿਖਾਇਓ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ ਜੀਓ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਅਜੋਨੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋਨੀ ਘਟ ਭੀਤਰ ਦੇਖ ਮੁਰਾਰੀ ਜੀਓ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਇਹ ਜਗ ਬਪੜੋ ਇਨ ਤੁਝੈ ਭਗਤ ਵਿਸਾਰੀ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈਐ ਸਾਖਤ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਨਿਰਾਰੇ ਬੋੜ ਨਾ ਗਰਭ ਮਝਾਰੀ ਜੀਓ ਨਾਨਕ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪਰਗਾਸਿਆ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਨਿਰਾਰੇ ਬੋੜ ਨਾ ਗਰਭ ਮਝਾਰੀ ਜੀਓ ਨਾਨਕ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪਰਗਾਸਿਆ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ
हे प्रभु, हे वैगुरु, तू सारे जीवां दा दाता है, तू साडा दाता है ते दान मत पूरा, तू दान देने विच पूरी मत रखण वाला। हो सकता है किसी दे दिते दान विच कोई कहे भी इत्थे दान तेरा बनदा नहीं सी, इत्थे तू दिता होया दान अनर्थ कीता, इत्थे दिता होया तेरा दान पाप बन गया। साडे कोल ये मत नहीं है, पर परमात्मा कोल ते मत है, वो पूरी मत वाला। उन्होंने पता है भी मैं कित्थे दान देना है, कित्थे दाता देनी है, कित्थे नहीं देनी। ते हजूर कहते ने, हे वैगुरु, तू प्रभ दाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो। हम दर थे असी सारे जीव, थारे दर थे थोड़े। हे वैगुरु, असी सारे जीव थोड़े, तुहाडे, तेरे भिखारी जीव, असी भिखारी, असी सारे जीव वैगुरु तुहाडे भिखारी ने, हम थारे भिखारी जीव। मैं क्या मांगू, हे वैगुरु, मैं तेरे कोलों की मंगा? तू दाता है, मैं भिखारी हूं, मैं तेरे कोलों की मंगा? क्योंकि सवाल खड़ा होता, मैं क्या मांगू, क्योंकि किछ स्थिर ना रहा है। कोई भी वस्तु मांगता है तो वो इतने स्थिर नहीं है, सदा सलामत नहीं है, सदीव काल नहीं है, वो आलवेज हमेशा मेरे को नहीं रहेगी। जो भी मंगा दुनिया दे विचों वो मेरे को रहनी नहीं है, वो नाशवान की मंगा फिर। हुण ये गल गुरु कह रहा, समझा सानू रहे सारे। मैं क्या मांगो किछ थिर ना रहाई, हर तीजे नाम प्यारी जियो। कहते हे वैगुरु, फिर मैनू नाम की दात दे, मैं नाम मंगदा, क्योंकि नाम कभी जमदा मरदा नहीं, नाम कभी नाशवान नहीं हुंदा। नाम जी साडे नाल आवे ते सदा साडे नाल रहेगा। नाम सलामत है साध संगत, नाम नू कोई नाश नहीं कर सकता। इसलिए जो सब तो प्यारी दात है, गुरु कहते वो नाम है। ते वैगुरु, मैं तेरे को नाम मंगदा। साध संगत गुरु कहते ने, हर दीजे नाम, हे वैगुरु मैनू नाम दीजे, नाम दियो। ते प्यारी जीव दर ते एक प्यारा नाम है, मैनू सब तो वधीक जे प्यारा लगता है तो नाम लगता है, क्योंकि नाम जिहड़ा सदा रहने वाला सलामत है, ये नाशवान नहीं है। बाकी मैं कुछ भी मंगा वो नाशवान है। तो हे वैगुरु, फिर मैं यही सोच के कहांगा कि रब दे कोलों असीं नाम दी दात मंगी, हर दीजे नाम प्यारे जी। अगला वचन है, घट घट रब रहे आ बनवारी। घट घट दे विच, हरेक हिरदे दे विच, हरेक जीव दे विच रब रखिया, वो रमिया हुआ है। बनवारी का अर्थ परमात्मा। वैसे बन वाड़ी का अर्थ होता है जंगल की वाड़, जंगल का मालक कौन जी? परमात्मा। ये संसार एक जंगल है, ये संसार को समुद्र भी किया है, ते संसार में जो समुद्र किया है, समुद्र का मालक परमात्मा। जो संसार में जंगल किया है, ते जंगल का मालक, संसार का मालक परमात्मा। ते इस तरह कई नामां दे नाल संसार में तस्वीर होती है। हजूर कहते ने, घट घट रब रहिया बनवारी, जल थल महियल। वो जल विच भी है, वो थल विच भी है, वो महियल विच भी है। महियल का अर्थ आकाश विच भी है। गुप्त तो वरतै, कहते गुप्त तौर पर, हाइडन तौर पर वो परमात्मा वरत रहा है, जो सानू इन्हां अखां नाल नजर नहीं आता। लोग कहते हैं जी हवा जी है ये भी नजर नहीं आती, रब हवा वर्गा है। नहीं सास, हवा नूं वेखिया भी जा सकता है, जे वेखिया नहीं जा सकता, इनू फील किया जा सकता है, इनू महसूस किया जा सकता है, इनू बंद किया जा सकता है, इनू यूज किया जा सकता है। पर परमात्मा इस तो भी परे। हवा तो केवल एक नजर नहीं आती ना। लोग कहते हैं जी जी फुल च खुशबू आ ना, वो नजर नहीं आती,
पर शहद ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਉਸ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੁਕਰੰਦ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਜ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਰਫਿਊਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਨਾਸਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਰੱਬ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਗੁਪਤੋ ਵਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ, ਜਲ ਵਿੱਚ, ਥਲ ਵਿੱਚ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੇ ਦੇਖ ਨਿਹਾਰੀ ਜੀਓ, ਦੇਖ ਤੇ ਨਿਹਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਨਿਹਾਰਨਾ, ਵੇਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਆ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਆ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਐਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਭਰਾਵੋ, ਭੈਣੋ, ਵੀਰੋ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ? ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਰਬੀਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਉਦੋਂ ਵਰਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਨਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਭਲਾ? ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਉਹ ਥਿਊਰੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ, ਪੜ ਭਰੀਏ ਸਾਥ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਇਵੇਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦੇਖ ਨਿਹਾਰੀ ਜੀਓ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਮਰਤ ਪਿਆਲ ਆਕਾਸ਼ ਦਿਖਾਇਓ। ਮਰਤ ਮਾਤ ਲੋਕ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ, ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ ਦਿਖਾਇਓ, ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਰੱਬ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਭਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਕਰਨਗੇ? ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਬ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਤ ਪਿਆਲ ਆਕਾਸ਼ ਦਿਖਾਇਓ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਜੀਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਰੱਬ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਅਜੋਨੀ ਹੈ ਬੇਹੋਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੌਜੂਦ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ
ਤੇ ਅਗਾਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੇਗਾ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਅਜੂਨੀ ਜੂਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੋਣੀ ਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਕੋਈ ਹੋਸੀ ਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਅਜੂਨੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋਣੀ, ਘਟ ਭੀਤਰ ਦੇਖ ਮੁਰਾਰੀ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਟ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੁਰਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਘਟ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਸਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹਰੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਓਨਲੀ ਰੱਬ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਓਨਲੀ ਰੱਬ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਮਸਲਾ ਆਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਆਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਰੱਬ ਇੱਧਰ ਆ ਕਿ ਉੱਧਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਹਾਂ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਤੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਪਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਣ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪ੍ਰਾਨ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਆ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਆ, ਆਤਮਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧੜਕ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਵੀ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਹਰੀ ਕਾ ਪਾਸਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰੀ ਦਾ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਪੱਛਮ ਅੱਲਾ ਮੁਕਾਮਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਪਣਾ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਇੱਧਰ ਆ, ਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਇੱਧਰ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੱਖ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਭਲਾ? ਨਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਮਤ ਮਜ਼ਹਬ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਮਤ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਸਾਥ ਰੱਬ ਇੱਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਮਤ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ। ਆਹ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਇਹ ਜਗ ਪਪੜੋ, ਇਹ ਜਗ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਪੜੋ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਵਿਚਾਰਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ, ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਗ ਪਪੜੋ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਗਤ।
इन दूजे भगत विसारी जियो। कहते इस जगत ने, दुनिया ने, लोकां ने इन दूजे दरते एक रब छड्ड के माया नाल मोह पा के, माया के जाल विच विकारां च औगणां च फस के भगत विसारे, रब की भगती विसार दी, धर्म विसार दिता, चंगियाई विसार दी, ईमानदारी विसार दी, जिंदगी दे विचों जो सच सी वो विसार दिता बंदा। इन दूजे भगत विसारी दी। फिर हजूर कहते ने सतगुर मिले तां गुरमत पाइए। हुण देखो जी, फिर इत्थे आ गल बहुत कीमती नाजुक नुकता है जिहड़ा साडे नाल साझा नहीं कीता गया, सानू समझाया नहीं गया। सानू गुरबाणी के छोटे छोटे नुकते जे समझ आ जाते ते गुरबाणी विचों बड़ा लाहा लै जाते। आपां कई बार ना मोबाइल दे विच ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं, पता लगता तो असं हैरान होने भी पहलों क्यों नहीं पता सी भी ऐसे ऐसे ये ऑप्शन। तो साथ संगत हुण देखो, पहली गल गुरु कहते हैं सतगुरु मिले, जे तुहानू सतगुरु मिल जाए तां गुरमत पाइए, तां गुरु की मत प्राप्त होगी। इसका मतलब कि गुरु की मत उदों प्राप्त होनी आ जे पहलू सतगुरु मिलेगा। सतगुरु मिले तां गुरमत पाइए। हुण सतगुरु कौन है जी? की सतगुरु परमात्मा है? की सतगुरु शरीर विच गुरु साहबान गुरु नानक साहब, गुरु गोबिंद सिंह सन? की सतगुरु अज गुरु ग्रंथ साहब के रूप में है? सतगुरु मिले, जे सतगुरु मिले, गुरु ग्रंथ साहब सानू मिल गए। जे सतगुरु मिले तो शरीर करके अज गुरु नानक साहब सानू नहीं मिल गए, शरीर करके ज्योति दो समान है। जे सतगुरु मिले परमात्मा नूं मनीए, तो जे परमात्मा ही मिल गया बाकी की रह गया? बाकी तो खेड ही खत्म हो गई। फिर ध्यान रखना साथ अज एक बीज आ ते एक फल है। की सानू फल तां मिलेगा जे पहलों बीज मिलेगा, जां की पहलों फल मिलेगा फिर बीज मिलेगा? दोवें गल्लां साझियां ने साथ संगत। बीज मिलेगा, बीज नूं बीजांगे फल मिलेगा, ते जे फल मिलेगा तो फल विचों बीज निकलेगा, जे फल मिलेगा तो बीज मिलेगा। इसलिए गुरु ते सतगुरु ओत पोत ने इको सिक्के के दो पासे, वखरे वखरे नहीं है पर वखरे वखरे भी है। बीज ते फल वखरे वखरे भी है पर ओत पोत ने वखरे वखरे नहीं भी है, क्योंकि बीज का संबंध फल नाल है, फल का संबंध बीज नाल है। जे बीज नहीं हैगा तो फल नहीं हैगा, ते जे फल नहीं हैगा तो बीज नहीं हैगा। हुण बीज कहंदा भी मेरी जिहड़ी होंद आ वो फल करके मैं फल विचों निकलिया, ते फल कहंदा भी मेरी होंद बीज करके, जे बीज हैगा सी पौधा बनिया ते तां मैं फल बनिया। हुण इन्हां ये दो गल्लां नूं समझो भी आपां इत्थे की कहांगे। बीज भी जरूरी ते फल भी जरूरी। ये है इको ही नहीं, है दो भी नहीं। सतगुरु ते ज्ञान इको ही नहीं, दो भी नहीं। जे सतगुरु आ ते ज्ञान आ, ज्ञान होएगा तो सतगुरु मिलेगा, सतगुरु होवेगा तो ज्ञान मिलेगा। सतगुरु तो बिना ज्ञान नहीं, कि जे सतगुरु नूं प्राप्त करना तां भी ज्ञान चाहिए। ज्ञान तो बिना सतगुरु की प्राप्ति नहीं, ते सतगुरु तो बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं। हुण ध्यान रखना, ये सीगा नाजुक पॉइंट, ये सी बड़ा कीमती नुकता जिहड़ा सानू समझाया नहीं गया। एक वचन कह लगे, जदों असीं मूल मंत्र पढ़िया ते उत्थे शब्द आया एक ओंकार सतनाम। उत्थे ना तत्ते नाल आया ने सत नाम, उत्थे चिच्चे नाल नहीं है ना, सच नाम नहीं आया, उत्थे चिच्चे नाल सच नहीं आया। क्योंकि सच ते सत दा अर्थ जिहड़ा है ना वो वखरा वखरा है। तुसीं समझ आओगे भी सच दा अर्थ ते सत्ते तत्ते नाल जिहड़ा ओहदा अर्थ वखरा है। हुण देखो, अज आपां बैठे आ, मैं बैठा तुहाडे ते,
होर 150 साल विच मैं नहीं रवांगा। अज मैं हैगा आ, ये सच है कि झूठ है? ये सच है। मैं अज हैगा आ, ये सच है। पर होर 150 साल विच 50 साल बाद मैं नहीं रवांगा। वारी आपको अपनी, कोई ना बंदे तीर, मैं अपनी वारी अनुसार इस दुनिया तो कूच कर जावांगा। उदों मैं 50 साल बाद मैं नहीं होवांगा। ये भी सच है। हुण सच का अर्थ की है? नाशवान। सच का अर्थ भी है कि अज मैं हैगा आ कि कल नूं मैं नाश हो जाना है। ये भी सच है। पर एक वो चीज है जिहड़ी अज भी है ते अगाह भी रहेगी, जिहड़ी नाश नहीं होंदी, अविनाशी है। वो कौन है जी? वो परमात्मा है। उसदे लिए फिर की शब्द वरते हैं? गुरु साहब ने सच नहीं किया, उत्ते तत्ते नाल किया सत्य। सत्य संस्कृति का शब्द है, सत्य, जिहड़ा कदे भी नाश नहीं होता। तो सासन हुण देखो, गुरु कहते ने सत्य, सत दा अर्थ है कदे नाश नहीं होता। ते जिहड़ा कदे नाश नहीं होता, वो जिहड़ा ज्ञान है ना, सत्य गुरु, सत्य गुरु जिहड़ा ज्ञान नाश नहीं होता, सदैव काल रहिंदा है, परमात्मा दा ज्ञान। वो ज्ञान जदों, वो थ्योरी जदों मिलदी है, जदों वो प्रोसीजर का ज्ञान सानू हुंदा है, वो प्रोसीजर नूं आपां वरत के थ्योरी जदों वरतदे आ ते सानू फिर ज्ञान प्राप्त होता, वो सानू ज्ञान प्राप्त होता। हुण देखो, गुरु कहंदे ने जग पहारा धीरज सुनियाल, ऐरन मत वेद हथियार, पाओ खला अगन तपताओ, भांडा पाओ ते अमृत तित ढाल। ऊपर जिहड़ा ऊपर असीं पंक्ति च पढ़िया, वो प्रोसीजर आ, वो सतगुरु आ, वो ज्ञान आ। उस ज्ञान की जदों आपां वरतों कीती, सतगुरु साडी जिंदगी विच मिलिया, मिल गए आपां, ते कहंदे ने फिर अमृत तित ढाल दा ते अमृत की प्राप्ति होगी। गुरु नानक साहब कहते हैं एक होर थ्योरी चल, गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर धावे, कर करनी कश पाइए, भाटी भवन प्रेम का पोचा, इत रस अम्यो चवाइए। इत रस अम्यो दा अर्थ अमृत, चवाइए दा अर्थ चोएगा, तेरे अंदरों अमृत चोएगा, अमृत की बूंदा बांदी होएगी, बरसात होएगी तेरे अंदर। ऊपर की है? ऊपर एक थ्योरी है, एक प्रोसीजर है, एक तरीका है, जे किसी ने वरत लिया उसके अंदर अमृत की वर्खा होएगी, बरसात होएगी। तो साध संगत मुख बात होता है, गुरु कहते हैं कि जे तू इंज कर ले, आ हुण बचन दो बचने साध संगत, अचार ते चरे। इहदी गुरबाणी विच 3-4 अर्थ कीते ने, अचार चरे शब्द ते लगभग 5-6 बार ये शब्द आया होएगा। अचार चरे बाणी में, सारी बाणी में 4 बार ये शब्द आया। हुण देखो जी, अचार का अर्थ हुंदा है चर लेना। अचार ते चरे, चरे का अर्थ होता चरना, चरण तो भाव है खाना, खा जाना। कई बार असीं भी कहते हैं भी आ बंदा वे किवें चल रहा है। डंगरां नूं जदों लोकी जांदे सी बाहर, कहते डंगर चारन चले, मन डंगरां नूं पशुआं नूं खवाउण चले। ते चरे का अर्थ होंदा चरना, चरण का मतलब होता है खाना, ते जे खा लिया तो मतलब की है नाश हो गया। ते अचार का अर्थ जिहड़ा जिन्हों खाधा नहीं जा सकता, जिन्हों नाश नहीं किया जा सकता, वो कौन है जी? वो 5 विकार। जे 5 विकार जिहड़े नाश नहीं किए जा सकते, जे कोई इन्हां नूं नाश कर लै, अचार ते चरे ये खाधे नहीं जा सकते, पर जे कोई इन्हां नूं खा लवे, चबा लवे, मार दवे अपने अंदरों, ते गुरु कहते ने अचार चरे तां सिद्ध होई। कहते तुहानूं सिद्धि मिल जाएगी, तुहानूं सफलता मिल जाएगी। सिद्ध होई, ये सफलता किहड़ी होएगी जी? ये सफलता किहो जी है? गुरु कहते ने सिद्धि ते बुद्ध पाए। कहते इस सफलता दे विचों तुहानूं बुद्धि प्राप्त होएगी, मतलब ज्ञान प्राप्त होएगा। बस करना की है? 5 विकारां नूं अपने अंदरों डिलीट कर दो, 5 की थां ते गुण धारण कर लो, तुहानूं अपने ऐटोमैटिक ज्ञान आ जाएगा, बुद्धि आ जाएगी, रब वाली, धर्म वाली, आपे ज्ञान आ जाएगा। हुण बंदा मनदा नहीं, गुरु साहब ने इन्नियां रहमतां कीतियां, बंदा नहीं मनदा, कहता भी अपने आप ज्ञान किवें आ सकदा। ते तुसीं देखो किसी फल नूं देखो, फुल नूं देखो, पौधे नूं देखो, सेब नूं देखो,
अपने शरीर को देखो, अपने शरीर के पार्ट को देखो। हार्ट के विच 4 वाल लगे ने। जिहड़ा साडा दिल है ना, हार्ट, इहदे विच 4 वाल लगे ने ते 4 वाल अपना अपना काम कर रहे हैं। इक्को पार्ट दे विच 4 वाल लाउने, बड़े कमाल की गल है कि थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो गया ना तो बंदा गया, फिर बंदा गया। ते 4 वाल साडे हार्ट दे विच कितना नाजुक है, वही मास दा ही है। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੰਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਰੀਕ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਸਾਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਆ 4 ਵਾਰ ਪੰਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਅੰਦਰੀ ਪਾਰਟ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਅੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਪਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਗਲਣ ਵਾਸਤੇ ਐਸਿਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਗਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਲੇਗਾ? ਤੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ, ਇਹ ਅਕਲ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇਗਾ, ਗਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਚਰ ਚਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋਈ, ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਬੁੱਧ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਫਲਤਾ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਮਿਲੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਖਤ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ਜੀਓ। ਸਾਖਤ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਫਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਬਚਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਨਿਰਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਨਿਰਾਰੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਿਰਲੇਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁੜ ਨਾ ਗਰਭ ਮਝਾਰੇ ਜੀਓ। ਉਹ ਪਰਤ ਕੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਰਲੇਪ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਰਾਲੀ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਗਰਭ ਮਝਾਰੀ ਜਿਉ। ਗਰਭ ਵਿੱਚ, ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ। ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਲੋ ਰੱਬ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਨਕ ਗਿਆਨ ਰਤਨ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਆ। ਗਿਆਨ ਹੀਰਾ ਵਾ, ਗਿਆਨ ਮੋਤੀ ਆ, ਗਿਆਨ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਹੋਰ ਹੀ ਕੋਈ ਮੋਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੀਰਾ ਜੇ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੇ। ਇਹ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਨਿਧਾਨਾ ਦਾ ਤੇ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰ, ਖਜ਼ਾਨਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਨਾਨਕ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਰ ਵਸਿਆ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸਿਆ। ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀਓ ਦਰਥੀ ਜੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵਸ ਗਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਸਾਧ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਲ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਚੱਲਣਗੇ, ਜੋ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ।
बेनती प्रवान करनी। भुलां चुकां दी खिमा फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं। एक ओंकार सतनाम अकाल मूरत अजूनी सैभं। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू